আমরা Brilliant. অনেকে আছি দেখেন যারা ইংলিশে কথা বলতে চায়। আপনি হয়তো কিছু বেসিক গ্রামার জানেন, আপনি হয়তো আহ টেন্সের স্ট্রাকচার জানেন বা প্যাসিভ ভয়েস জানেন অথবা মডাল ভার্ব জানেন। সবকিছু জানার পরেও আপনি লিখতেও পারেন, কারো কথা দেখলে সেটা বুঝতেও পারেন অথবা পড়তেও পারেন, বাট when you want to speak something, you are not able to find any kinds of new sentences or word, or you don't know about how can you make these sentences in a proper way. কিভাবে আপনি সাবজেক্টটাকে নিবেন, কিভাবে আপনি ভার্বটাকে নিবেন, কিভাবে আপনি অবজেক্টটাকে নিবেন। তো ইংলিশে কথা বলতে গেলে ঠিক কোন কোন বিষয়গুলো জানা লাগে, কি কি করতে হয়। জাস্ট আপনাকে যদি এখানে একটা প্যাসেজ আপনারা দেখছেন যে ইংলিশ অ্যাজ অ্যান ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ, তো এই যে প্যাসেজটা আপনাকে দেখেও এই টপিকটার উপর কথা বলতে বলে যে প্লিজ টেল মি সামথিং অ্যাবাউট ইংলিশ অ্যাজ অ্যান ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ। I mean, if I give you some question here, you can see what is language, why English is an international language, why should we learn English, what will happen if we don't learn English, and what do you like to say about English, and how does your English textbook help you to learn English. So can you say something on this topic? Anyone can say. যারা এখানে মোটামুটি ভাবে টেন্স জানেন বা একটু কথা বলতে পারেন, কেউ কি বলতে পারবেন এই যে টপিকটা, এখানে একটা টপিক দেওয়া আছে, খেয়াল করেন। এই যে why English is an international language or why should we learn English now, আমাদের ইংরেজি কেন শেখা উচিত, কেউ কি কিছু বলতে পারবেন? এনিওয়ান ক্যান ডু দ্যাট? এই টপিকটার উপর কেউ কথা বলতে পারবেন একটু? হুম, পারবেন? হুম, নিগার নাজনীন পারবেন আপনি? হুম, একটু এই টপিকটার উপর কথা বলতে ইংলিশে পারা যাবে? Actually, actually not now because there are so many people around me. That's why today I don't talk with you. So About my environment. First of all, for speaking English, you have to know about the background information. I mean, when you want to talk about a topic, on a topic, first of all, you need to know that what kinds of elements are there in, I mean, what kinds of information you have to provide from this topic. So first of all, here you can see, if I read this passage, like language is a medium of expressing thought, feelings, emotion, and fashion. English is called an international language because in many countries for a long time, English has been used for international communication. And here you can see, as English is not our first language, we should learn English with rapt attention. We should be aware of the fact that job advertisement nowadays often asks for good working knowledge of English. In this present stage of revolution, English is must to know all the information in the computer for higher education. English helps the business world to communicate across national borders. So if we fail to get at hand in English, if we must lag behind in the present competitive world for a good command over English, we must realize the necessity of grammar, because of grammar of any language tells us the form and structure and the correct use of it. So without grammar, our use of English will be faulty. And we need to English to get a good job, to go abroad, to pursue higher studies on science and technology and medicine. As English is a global language, we have to learn the four skill of listening, speaking, reading, and writing. And we cannot keep pace with the modern world if we do not learn English. So the present textbook helps to learn English. So first of all, you have to read this passage. And after reading this passage, you have to know that those sentences here, you can see many sentences. So in which tense is used here, what kinds of structure is used here for making, for writing those sentences. And here you can see language. This is the first sentence. This is the definition of language. Language is a medium of expressing thought, feelings, emotion, and passion. So this here you can see is, that is
the sentence of be verb, and this is the sentence of present indefinite tense. English is called an international language because in many countries for a long time English has been being used for international communication. So here you can see, just follow the subject and verb. প্রত্যেকটা সেন্টেন্সে সাবজেক্ট এবং ভার্বের দিকে যদি আপনি নজর রাখেন তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে সেন্টেন্সটার অ্যাকচুয়াল অর্থটা কি বা কোন টেন্সে লেখা। এখানে দেখেন ইজ কল্ড, এটা ইজ প্লাস কল এর পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম কল্ড, ভার্বের থার্ড ফর্ম, এইটা যদি থাকে আপনাকে বুঝতে হয় এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের প্যাসিভ ভয়েসের একটা সেন্টেন্স। ইংরেজিকে ডাকা হয়, ইংরেজিকে বলা হয়, এই জিনিসটাকে করা হয়, এটা প্যাসিভ ভয়েস। হ্যাঁ, এবার দেখেন এরপর এখানে এই যে অ্যাজ ইংলিশ ইজ নট আওয়ার ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ উই শুড লার্ন ইংলিশ, এই যে শুড লার্ন, উই শুড বি অ্যাওয়ার, শুড বি অ্যাওয়ার, জাস্ট হিয়ার ইউ হ্যাভ টু নো অ্যাবাউট দ্য ওয়ার্ড। ইংলিশ ইজ মাস্ট টু নো all the information in the computer for higher education. English helps, just present indefinite tense, help এর সঙ্গে একটা s আছে, সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার থাকার কারণে। একটু আমি আগে বুঝে আমি দেখাচ্ছি, আমি করাবো সবই। দেখেন ইংরেজি সাহায্য করে দ্য বিজনেস ওয়ার্ল্ড টু কমিউনিকেট অ্যাক্রস দ্য ন্যাশনাল। সো ইপুই এই জায়গাটা দেখেন, এগুলো হচ্ছে কন্ডিশনাল, এই কিছু কন্ডিশনাল ব্যবহার করতে, যে যদি আমরা ইংরেজি শিখি তাহলে এটা হবে, যদি আমরা না শিখি তাহলে ওইটা হবে, এই ধরনের এই বিষয়গুলো। এখানে দেখেন এই যে কোথায় ছিল জানেন, এই যে উই নিড ইংলিশ, আমাদের ইংরেজি প্রয়োজন, টু গেট জব, গো অ্যাব্রোড, টু পারসিউ হায়ার স্টাডিজ অন সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি অ্যান্ড মেডিসিন। দ্যাট ইজ দ্য মেইন পয়েন্ট। এই যে একটা সেন্টেন্সটা, এটা হচ্ছে মেইন পয়েন্ট। এই সেন্টেন্সটাকে ধরেই আপনি সম্পূর্ণ টপিকটার উপর আপনি কথা বলতে পারেন। তো দেখেন এই যে একটা টোটাল হোল প্যাসেজ, একটা বিষয়ের উপর ইংলিশে কথা বলতে গেলে আপনি যখন কথা বলবেন, আপনি যখন একটা স্পিচ দিবেন কোন একটা টপিকের উপর, কোন একটা বিষয়ের উপর, আপনাকে সব ধরনের স্ট্রাকচার জানতে হয় না, সব ধরনের রুল ইনফরমেশন জানা লাগে না। এই যে প্যাসেজটাতে শুধুমাত্র প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স আর অল্প কিছু মডাল অক্সিলারি ভার্বের ব্যবহার, তাই ছাড়া না আছে কোনো কন্টিনিউয়াস টেন্স, না আছে কোনো পারফেক্ট টেন্স, না আছে কোনো পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, নাথিং, কিছুই না। আমরা যে টেন্স শিখি 12 প্রকার টেন্স বা এত কিছু, কোনো স্ট্রাকচারের দরকার হয় না, প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের সাবজেক্টের পরেই ভার্ব, ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম অথবা কিছু মডাল ভার্বের সেন্টেন্স। তো এই বিষয়টা আগে জানতে হয়। আপনি যখন একটা টপিকের উপর কথা বলবেন, স্পিচ দিবেন, এর ব্যাকগ্রাউন্ডে কি আছে, ঠিক কোন সেন্সে কোন ফর্মে কথাগুলো বলা আছে, কথাগুলো লেখা আছে, এটা আপনাকে জানতে হবে। যেমন আমি যদি এই টপিকটার উপর এখন কথা বলতে চাই, মনে করেন এখানে একটা টপিক লেখা আছে, এবার এইটার উপর আমি যদি নিজের মতো করে একটা কথা প্রেজেন্টেশন দিতে চাই, আপনি এখান থেকে পড়ে আইডিয়া নিয়ে আইডিয়া জেনারেট করে নিজের মতো করে বলবেন। কেমন ভাবে বলতে পারি দেখেন, এই যে আপনি কোশ্চেন ধরে ধরে অ্যান্সার করবেন, দ্যাট উইল বি বেটার ফর ইউ। What is language? So first of all, you have to give the definition of language. So you can say that language is a medium of expressing thought, ideas, feeling, etc. So that is the first point. And what is English, an international language? So here you can say that English is an international language. English is, just be verb sentence. English is an international language because we all know that, আমরা সবাই জানি যে English is used, এই যে is used, এটা হচ্ছে প্যাসিভ ভয়েস, ইংরেজি ব্যবহৃত হয় all over the country as a second common language. That means when we want to communicate with foreign people, with others people, those who are not from our country, we need to use this language. So for that reason, we all know that English is used as a second common language in all the countries of the world. And that's why we can say that English is an international language. So why should we learn English now? So যেখান থেকে কোশ্চেন হবে, যেমন কোশ্চেন হবে, আপনার উত্তরটা ঠিক সেইভাবেই যাবে। ইংরেজি আমাদের কেন শেখা উচিত? তাহলে হোয়াই শুড উই, তাহলে উই শুড লার্ন, আমাদের শেখা উচিত ইংলিশ বিকজ বিকজ অফ মেনি থিংস, অনেক কারণে। ওকে, ফর এক্সাম্পল, দেন এই যে ফর এক্সাম্পল বললাম, এগুলো কিছু লিঙ্কার্স, কিছু কনজাংশন এর অ্যাড করতে হয়। এবার আপনি কিছু পয়েন্ট যুক্ত করবেন কি, if we want to go abroad, if we want to if we want to get a good job, or you can say that if we want to do higher studies, if we want to do research,
on science and technology, we must learn English, because without English, দেখেন এই যে জায়গাটা, উইদাউট ইংলিশ, একটা পজিটিভ দিক বললাম, ওই কথাগুলোকে আমি আবার নেগেটিভ ভাবে উপস্থাপন করছি। উইদাউট লার্নিং ইংলিশ, we won't be able to manage a good job, we won't be able to do higher study, we won't be able to go to the abroad, go to abroad. Just you have to know about that things. Why will we learn English? We will learn English for getting a good job, for doing higher studies, for going abroad. And if we don't learn English, দেখেন আমরা কেন শিখবো, আর যদি আমরা না শিখি, এই দেখেন what will happen if we don't learn this language. So if we don't learn this language, we won't be able to keep our pace, ourselves with the modern world. If we don't learn English, we won't be able to operate computer, and we won't be able to know about the all over the world's views, news, or any kinds of things. And also you can add there that we all know that in the present world, most of the document, most of the information are displayed in website in English language. So when we want to find something, when we want to do higher study, we need the help of internet. We all know that. So for that reason, when we go to the internet, when we browse internet, we all know that most of the things are displayed in English language. So if we learn English, or if we don't learn English, we won't be able to know about more information about in internet. So that is the things. আপনাকে একটা পজিটিভ সাইড তুলে ধরতে হবে, একটা নেগেটিভ সাইড তুলে ধরে সেখানে একটা কন্ডিশনাল অ্যাড করে কথা বলতে পারেন। এবার দেখেন এই যে হোয়াট ডু ইউ লাইক টু সে অ্যাবাউট ইংলিশ। আই থিঙ্ক দ্যাট ইংলিশ ইজ আ ভেরি স্ট্রেট ল্যাঙ্গুয়েজ, ইংলিশ ইজ আ ভেরি স্মার্ট ল্যাঙ্গুয়েজ। Everyone should learn English for shining his life or her life. And how does your English textbook help you to learn English? So I can say that my English textbook helps me to learn English very much, because when we want to know about new lesson, new chapter, when we want to read any kinds of story, news, or any kinds of paragraph, we can find out, we can get new vocabulary from this passage, we can know the actual formation of writing from this passage. So for that reason, if we want to do good something, if we want to shine in our life, or if we want to know new vocabulary, English textbook is very much effective method for me, I can say that. And to overall, or to sum up, I think English is an international language for those reason. তো এই যে আমি যে কথাগুলো বললাম, এই কথাগুলো কিন্তু আমি দেখেন শুধুমাত্র প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, কিছু মডাল ভার্ব, কিছু সেমি মডাল ভার্ব, অথবা এই প্যাসিভ ভয়েস, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের প্যাসিভ ভয়েস, এইটা ইউজ করে আমি বলছি। তো এই জিনিসটা আপনাকে শিখতে হবে। আমি কিন্তু এখানে একবার পড়ছি, পড়িনি, এখানে যা আছে আমি হুবহু কিন্তু বলতে পারিনি, বলিনি, আমি এই কোশ্চেন ধরে ধরে আমার মতো করে আমি বলছি। তো এই জিনিসটা বলা আপনাকে শিখতে হবে, আপনাকে করতে হবে। আমার কথা কি বুঝতে পারছেন আমি কি বলছি? প্রথমে আইডিয়া জেনারেট করতে হবে। আপনি যখন একটা টপিকের উপর কথা বলবেন, আপনার কাছে যদি পর্যাপ্ত ইনফরমেশন না থাকে, আপনি কিভাবে কথা বলবেন? আমার কথা বুঝছেন কি বললাম? বোঝা গেল? কেউ কি বুঝতে পারছেন? হুম, কথা বলতে গেলে কি করা লাগবে? ওকে, এখন তো এগুলো তো করা লাগবে, বাট তার আগে তো আমাদের সমস্ত টেন্স, মডাল ভার্ব এগুলো তো একটু শিখে আসতে হবে। এটা যদি আপনি না শেখেন, তাহলে তো আপনি এই প্যাসেজ গুলোর অর্থই বুঝতে পারবেন না। আপনাকে তো আগে এই প্যাসেজটা পড়ে এর তো অর্থ বুঝতে হবে। অ্যাকচুয়াল অর্থটা তো না বুঝতে পারলে আপনি তো কথা বলতে পারবেন না এই ল্যাঙ্গুয়েজটার উপর, তাই না? আমার কথা কি বুঝছেন কি বলছি? আগে তো আপনার অর্থটা বুঝতে হবে। তো আমি আপনাদের একটা কথা বারবার বলছিলাম, আই হ্যাভ টোল্ড ইউ মেনি টাইমস that kinds of things, like for making English sentences, here you can see, যে কোনো একটা ইংলিশ সেন্টেন্স তৈরি করতে গেলে ফার্স্ট অফ অল ইউ নিড আ সাবজেক্ট। আপনার একটা সাবজেক্টের দরকার হবে। কিসের দরকার হবে? একটা সাবজেক্ট। So in the place of subject, I have already told you that you have to put noun or pronoun। সাবজেক্টের স্থানে আপনাকে নাউন অথবা
pronoun বসাতে হয়। And after the subject, I have already cleared you about noun and pronoun. I have discussed in those part of speech in details. So সাবজেক্টের পরে আপনাকে বসাতে হবে ভার্ব। এই ভার্বের পরে আপনাকে বসাতে হবে এক্সটেনশন। এই এক্সটেনশনের জায়গাটাও কিন্তু আমি ক্লিয়ার করছি, আমি অ্যাডজেক্টিভ দেখিয়েছি, অ্যাডভার্ব দেখিয়েছি, অবজেক্টটা কি, যারা ক্লাস করছেন তারা জানেন। রেগুলারিটি মেনটেন করে ক্লাস করলে আপনি পারবেন। ইংলিশের একটার সঙ্গে আরেকটা টপিক কানেক্টেড থাকে, সম্পর্কিত থাকে। তো এই এক্সটেনশনের জায়গাটাতে আপনার বসে হচ্ছে অবজেক্ট অথবা জেইসিটি, অবজেক্ট অথবা কমপ্লিমেন্ট অথবা অ্যাডভার্বিয়াল। অ্যাডভার্বিয়ালস, অবজেক্ট, কমপ্লিমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডভার্বিয়ালস। এই হচ্ছে যে কোনো একটা ইংলিশ সেন্টেন্স গঠনের স্ট্রাকচার। আমি এতদিন আপনাদের যা দেখিয়ে আসছি এইগুলোই, এইগুলোকে আমি ডিটেলসে আলোচনা করে আসছি। তো আমি আপনাদের একদম প্রথম ক্লাসে আমি আপনাদের বলছিলাম, যারা একদম ইন্ট্রোডাকশন ক্লাসটা করেছিলাম, যে দুটো পয়েন্ট, একটা হচ্ছে সেন্টেন্সকে কিভাবে লম্বা করা যায়, বড় করা যায়, এক্সট্রা তথ্য যুক্ত করা যায়, মডিফাই করা যায়, সেইটার একটা পয়েন্ট বলছিলাম অ্যাডভার্বের ব্যবহার করে। আরেকটা আমি আপনাদের পয়েন্ট বলছিলাম, আপনার মনে আছে কিনা, সেটা হচ্ছে সেন্টেন্সকে কিভাবে ঘোরানো যায়, কিভাবে পরিবর্তন করা যায়, সেন্সের পরিবর্তন, কালের পরিবর্তন, সেইটা কিভাবে হয় বলছিলাম। সেটা এই ভার্বের জায়গাটার পরিবর্তনের উপর ডিপেন্ড করে হয়, এই ভার্বের ফরম্যাট। কারো কি মনে আছে আমি একটা বিষয় বলছিলাম, যে সেন্টেন্স যদি আপনি লম্বা করতে চান, বাড়াতে চান, তখন আপনাকে অ্যাডভার্বের যুক্ত করতে হয়। আর সেন্টেন্সকে যদি আপনি ঘোরাতে চান, মানে অর্থের পরিবর্তন করতে চান, সেন্সের পরিবর্তন করতে চান, তখন আপনাকে ভার্বের পরিবর্তন করতে হয়। কারো মনে আছে আমি বলছিলাম এই কথাটা? হুম, একদম ফার্স্ট ক্লাসে, যারা ফার্স্ট ক্লাসটা করছিলেন, হুম, কেউ বলতে পারেন করছিলেন কেউ? হুম, ছিলেন? তো দেখেন, তো প্রথমে কি বলছে, আমাদের সাবজেক্ট লাগে। যে কোনো একটা ইংলিশ সেন্টেন্স তৈরি করতে গেলে সাবজেক্ট লাগে। এই সাবজেক্টটা কি? এই সাবজেক্ট হতে পারে আপনার নাউন অথবা প্রোনাউন। আগে একটু এখানে বোঝার ট্রাই করেন, আমি দেখাচ্ছি আরো। এই সাবজেক্ট হতে পারে আই, অথবা উই, অথবা ইউ, অথবা হি, অথবা শি, অথবা দে, অথবা রহিম, করিম, এনি কাইন্ডস অফ নেম। হ্যাঁ, নাউন অথবা প্রোনাউন, এগুলো হচ্ছে একটা সেন্টেন্সের সাবজেক্ট হয়। আর এই সাবজেক্টের পরেই প্রত্যেকটা সেন্টেন্সে সাবজেক্টের পরেই হচ্ছে আপনার ভার্ব থাকে। ভার্ব, ভার্ব আমি বলছি আপনাদের, যে ভার্ব ইজ আ ওয়ার্ড দ্যাট ডিনোটস বিং, হ্যাভিং অর ডুইং সামথিং। কোনো কিছু করা, হওয়া, থাকা, খাওয়া, চলা, যাওয়া, আসা, বসা, লেখা, পড়া, এগুলোকে ভার্ব বলে। তো আপনারা যারা ইংরেজি শিখবেন, আমি আবার বলছি, এই যে আজকে থেকে আমি স্পোকেনের মেইন ক্লাস শুরু করছি, তো তার আগে আপনাদের এই ভার্বগুলো দরকার। এই ভার্বগুলো আমি অলরেডি দিয়েছি, আমি আবার আজকেও দিয়ে দিব। দেওয়ার পরে আপনারা এই ভার্বগুলো খাতায় উঠাই ফেলবেন, কারণ এই ভার্বগুলো না জানলে, ভার্ব না জানলে কখনোই আপনি ইংলিশ সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবেন না। প্রতিদিন আমরা 10টা বা 15টা ভার্ব নিয়ে আলোচনা করব। এগুলোতে বিভিন্ন ধরনের টেন্সের স্ট্রাকচার মেনটেন করে বিভিন্ন ধরনের সেন্টেন্স তৈরি করার চেষ্টা করব। এখানে টোটাল 200টা ভার্ব আছে। একদিনে না পারলে 2 দিন, 2 দিনে না পারলে 3 দিনে। আপনার ঠিক এই যেভাবে লেখা আছে ভার্ব, বাংলা অর্থ, পাস্ট ফর্ম, পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম, এই প্রত্যেকটা ভার্বের 3টা ফর্ম খাতায় লিখতে হবে। আমার প্রত্যেকটা ব্যাচের স্টুডেন্টরা এটা করে, আমি এটা করাই। এটা করতে হবে, ভার্বের ফর্ম জানতে হবে, এই ভোকাবুলারি গুলো জানতে হবে। এই অর্থগুলো যদি জানেন, তাহলে খুব সহজে এবং খুব দ্রুত আপনি এগোতে পারবেন, এই ল্যাঙ্গুয়েজটা আয়ত্তে নেওয়া সম্ভব হবে। ওকে, ভার্বের কথা আমি কি বলছিলাম, মনে করেন আই, আই প্লে, আমি খেলি। এই দেখেন উই, আমি যদি বলি যে উই ডু, আমরা করি। ইউ, আমি যদি বলি ইউ ড্র, তুমি আঁকো। যদি বলি হি, আমি যদি বলি যে হি গোস, সে যায়। এগুলো হচ্ছে যাওয়া, খেলা, করা, আঁকা। হ্যাঁ, এগুলো আমার ভার্ব। তো এই যে ভার্ব, এই ভার্ব গুলো কি, এই ভার্ব গুলো কিন্তু শুধু এই প্রেজেন্ট ফর্মে, মানে একটা ফর্মে থাকে না। এই ভার্বের ফর্মের চেঞ্জ হয়। এক একটা টেন্সের স্ট্রাকচারে এক এক ধরনের ভার্বের ফর্ম দেওয়া, কোনোটা মডিফাই করা, ডিমডিফাই করা, কোনোটার আগে অক্সিলারি ভার্ব যুক্ত করা। তো এই ভার্বের ফর্মের চেঞ্জ হয়ে আপনার কিন্তু সেন্টেন্সের অর্থের পরিবর্তন হয়, এবং আমাদের দরকারও সেইটা। উই নিড দ্যাট থিংস, উই নিড টু চেঞ্জ দ্য সেন্স অফ এনি কাইন্ডস অফ সেন্টেন্সেস। আমাদের সেন্টেন্সের ফর্মের পরিবর্তন করতে হয়। when we want to talk something, we cannot we cannot talk in the one way, we have to express ourselves in different way, right?
So for that reason we have to change the sense, and for changing the sense we need to change the structure of tense. Like এই যে সাবজেক্টের পরে ভার্ব, মানে একটা সেন্টেন্স কমপ্লিট করতে গেলে অবজেক্টটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি চলে আসে। আমি বলছিলাম যেমন আই প্লে, আমি খেলি, কি খেলি, আপনি যা খেলেন আপনি সেটা এখানে বলতে পারেন যে আই প্লে ফুটবল, আই প্লে ক্রিকেট, আই প্লে লুডো, আই প্লে চেস, যে কোনো কিছু। উই ডু দ্য ওয়ার্ক, আমরা কাজটা করি। উই ডু দ্য ওয়ার্ক। ইউ ড্র আ পিকচার, তুমি একটা ছবি আঁকো। ইউ ড্র আ পিকচার। হি গোস টু মার্কেট, সে বাজারে যায়, হি গোস টু মার্কেট। সো এই হচ্ছে এক একটা সেন্টেন্স, বোঝার ট্রাই করবেন। এই হচ্ছে আমাদের ইংলিশ সেন্টেন্স। এই যে সেন্টেন্স গুলো আমি লিখলাম, এই সেন্টেন্স গুলো লেখার পরে আমি খেলি, এই খেলি না বলে আমি যদি এখন বলতে চাই আমি ক্রিকেট খেলেছি, তো কিভাবে বলবো? তখন আপনার এই প্লের জায়গায় আপনি যদি জাস্ট বলেন যে আই প্লেড ফুটবল, এর বাংলা অর্থ হয়েছে আমি ক্রিকেট খেলেছিলাম। আপনি যদি বলেন আই এম প্লেইং ফুটবল, আমি ফুটবল খেলতেছি। আপনি যদি বলেন আই হ্যাভ প্লেড ফুটবল, আমি ফুটবল খেলেছি। আপনি যদি বলেন আই উইল প্লে ফুটবল, আমি ফুটবল খেলবো। তার মানে আমার এখানে কি হচ্ছে, জাস্ট এই ভার্বের ফর্মের চেঞ্জ করে কিন্তু আপনার সেন্টেন্সের অর্থের পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। এবং আমাদের এই হোল স্পোকেন ইংলিশটাই হচ্ছে এই, এর বাইরে আর কিছুই না। তো আমি কি বলছি আগে বোঝার ট্রাই করেন। আমাদের ইংলিশে টোটাল 12 প্রকার টেন্সের স্ট্রাকচার আছে। কয়টা? 3টা টেন্স, পাস্ট, প্রেজেন্ট, ফিউচার। 3টা টেন্সের আবার 4টা করে ভাগ আছে, ইনডিফিনিট, কন্টিনিউয়াস, পারফেক্ট এন্ড পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। তো টোটাল 12টা স্ট্রাকচার আছে। তার মানে আপনি যদি টেন্সের 12টা স্ট্রাকচার জানেন, আপনি এই যে একটা কথা, এই যে পেলে মানে খেলা, আমি খেলি, এই একটা কথাকে আপনি 12 ভাবে প্রকাশ করতে পারবেন। 12টা ওয়েতে আপনি এই একটা কথাকে নিতে পারবেন। 12টা সেন্সে আপনি এক্সপ্রেস করতে পারছেন যে আমি খেলি, আমি খেলেছিলাম, আমি খেলতেছি, আমি খেলেছি, আমি খেলবো। এরকম ভাবে আপনি কিন্তু 12 ভাবে বলতে পারবেন। বাট এই 12টা ওয়ে আপনার মনের ভাবটাকে কমপ্লিট করার জন্য পরিপূর্ণ নয়। ওকে, these 12 structure cannot complete your whole thought, and for that reason, for modifying your thought, for broadens your sentences, you have to know মডাল অ্যান্ড সেমি মডাল অক্সিলারি ভার্ব অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ টেন্স। যেমন দেখেন, এই যে উইল প্লের জায়গায় আপনি এবার যদি দেখেন আই ক্যান প্লে ফুটবল, এর বাংলা অর্থ আমি ফুটবল খেলতে পারি। আপনি যদি বলেন আই কুড প্লে ফুটবল, আমি ফুটবল খেলতে পারতাম। আপনি যদি বলেন আই শুড প্লে ফুটবল, আমার ফুটবল খেলা উচিত। আপনি যদি বলেন আই হ্যাভ টু প্লে ফুটবল, আমাকে ফুটবল খেলতে হবে। সো এরকম ভাবে এই মডাল ভার্ব বা সেমি মডাল ভার্ব, আপনি যদি বলেন আই অ্যাম টু প্লে ফুটবল, আমাকে ফুটবল খেলতে হয়। আই এম সাপোজ টু প্লে ফুটবল, আমার ফুটবল খেলার কথা। তো এইভাবে টেন্স, মডাল এবং সেমি মডাল, টোটাল মডাল এবং সেমি মডাল 18টার মতো স্ট্রাকচার আছে। 12টা টেন্স, টোটাল 30টা স্ট্রাকচার সম্পর্কে যদি আপনার ক্লিয়ার আইডিয়া থাকে, এবং এই 30টা স্ট্রাকচার, আবারও বলছি 30টা স্ট্রাকচার সম্পর্কে যদি আপনার ক্লিয়ার আইডিয়া থাকে, এবং এই 30টা স্ট্রাকচারকে মেনটেন করে আপনি যদি সেন্টেন্স তৈরি করতে পারেন, মানে এটা থাকলে কি হবে, আপনি একটা ভার্ব দিয়ে 30 ধরনের সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবেন। একটা কথাকে 30টা ওয়েতে, 30টা ভাবে আপনি বলতে পারবেন, আপনি এক্সপ্রেস করতে পারবেন, প্রকাশ করতে পারবেন। আমার কথাটা কি বুঝতে পারছেন আমি কি বলছি? তো এইটা জানতে হবে। এর পাশাপাশি এগুলোকে আবার রিভার্স করা যায়, প্যাসিভ ভয়েস, এটা আমি আগেও আপনাদের বলছি, প্যাসিভ ভয়েসে করা শিখতে হবে। এইটাই হচ্ছে টোটাল বা হোল স্পোকেন ইংলিশ। এবং এইটা যদি আপনি করতে পারেন, মানে আপনি যদি সেন্টেন্সের সবগুলো সেন্স বুঝতে পারেন, সবগুলো অর্থ আপনি যদি বুঝে যান, তাহলে আপনি এই যে আমি যেটা কেবল পড়লাম না, যে প্রেজেন্টেশনটা দেখালাম না, এই প্রেজেন্টেশন গুলো আপনি নিজের মতো করে করতে পারবেন। একটা প্রেজেন্টেশনের প্রত্যেকটা সেন্টেন্সের অর্থ আপনি বুঝতে পারবেন, অর্থ বুঝে আপনি নিজের মতো করে ইংলিশে স্পিচ দিতে পারবেন, ইংলিশে কথা বলতে পারবেন। আমি কি বললাম বুঝতেছেন সবাই? বুঝছেন আমি কি বলছি? আগে আমাদের এই জিনিসগুলো শিখতে হবে, শিখে এই প্রেজেন্টেশন দিতে হবে। বোঝা গেল? তা না হলে আপনি যদি এগুলো আগে না শেখেন, এগুলো যদি আপনি না বোঝেন যে কোন ভার্বের কোন অর্থ বা কোন স্ট্রাকচারটা কিভাবে হচ্ছে, এটা না বুঝলে আপনি কিন্তু এই প্যাসেজের অর্থ বুঝবেন না। প্যাসেজের অর্থ বুঝতে পারবেন না অ্যাকচুয়াল অর্থ, এবং আপনি কথাও বলতে পারবেন না। কিন্তু এটা জানলে আপনি প্যাসেজ থেকে এই সেন্টেন্স, টেন্স এগুলো আইডেন্টিফাই করতে পারবেন। করতে পারলে কি হবে, খুব সহজে একটু প্র্যাকটিসের মাধ্যমে, জাস্ট এই যে প্রেজেন্টেশনটা আমি বললাম না, এটা যদি আপনি অ্যাটলিস্ট 10টা প্রেজেন্টেশন দেন,
আপনি নিজেও কল্পনা করতে পারবেন না যে আপনার ইমপ্রুভমেন্টটা কোথায় যাচ্ছে, কত দূর হচ্ছে। তো এগুলো আমাদের ধারাবাহিকভাবে করতে হবে। বোঝাতে পারছি আমি? সবাই কি বুঝছেন? জি ভাইয়া। তো আমি এই জায়গাটাতে একটু দেখাই, একটু টেন্সের জায়গাটা একটু দেখেন, একটু বোঝেন। আমরা এগোবো, আস্তে আস্তে সবকিছু করব, সবাইকে নিয়ে তো চলতে হবে। অনেকে আছে একদমই দুর্বল, তো একটু বোঝার ট্রাই করেন। আমার টেন্সটা কি বলছি, যে কোনো কাজ সংগঠিত হওয়ার সময়কে আমরা টেন্স বলি, মানে একটা কাল। টেন্সটা মানে কি বুঝতে পারছেন তো, যে আমরা যে ইংলিশে কথা বলি, আমরা কিন্তু একটা ওয়েতে, একটা সেন্সে কথাকে বলতে পারি না। আমাদের ইংলিশে কথা বলার জন্য বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন ওয়েতে একটা কথাকে বলতে হয় বা নিতে হয় বিভিন্ন ভাবে। তো সেইটা নিতে গেলে আমার এই টেন্স জানতে হয়। একটু মিউট রাখেন প্লিজ, যারা আনমিউট করে একটু মিউট রাখেন। আচ্ছা, তো এবার কি বলছি দেখেন, টেন্স হচ্ছে প্রধানত তিন প্রকার: প্রেজেন্ট, পাস্ট, ফিউচার। আর এই তিনটা টেন্সকে আবার চারটা করে ভাগে ভাগ করা হয়। তো একটু খেয়াল করেন, আগে আমরা এই ইনডিফিনিট টেন্স গুলো দেখি। এই দেখেন, এই যে ইনডিফিনিট যে টেন্স গুলো বা সিম্পল টেন্স বলা হয় এদেরকে, এই যে আমি এখানে যে প্যাসেজটার উপর আলোচনা করলাম না, এখানে মোস্ট অফ দা, মানে সবগুলোই প্রায় প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স লেখা। মানে দেখেন, এখানে বলা হচ্ছে আমরা সারা দিনের 90 থেকে 95% কথাবার্তা শুধুমাত্র সিম্পল পাস্ট, প্রেজেন্ট অ্যান্ড ফিউচার ব্যবহার করে বলতে পারি। সো এই অধ্যায়টা আপনাদের অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখতে হবে, কারণ এটা জানা, এটা বোঝা অনেক 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 বেশি ইম্পর্টেন্ট। তিনটা ইনডিফিনিট টেন্স যদি আপনি জানতে পারেন, আপনার অনেক কিছুই ক্লিয়ার হয়ে যাবে, অনেক কিছু। তো এখানে একটা টেবিল আছে, আমি এটা, যারা ফ্রি ক্লাস করছিলেন হয়তো এই টেন্সের উপর, তারাও দেখছিলেন। তো এই টেবিলটা একটু বোঝার ট্রাই করবেন ভালোভাবে। আমি কোনো রুল স্ট্রাকচারের মধ্যে, আমি কোনো ডেফিনেশনের মধ্যে যাচ্ছি না, ডিরেক্টলি এখান থেকে দেখাচ্ছি, আপনার বুঝতে সুবিধা হবে। একটু খেয়াল করেন, এখানে দেখেন এই টেবিলের টেবিল দেখেন, এই যে প্রথমে আছে আপনার স্টার্টার। স্টার্টার মানে এটা হচ্ছে সাবজেক্ট, মানে একটা কথা যখন আমি বলবো, ইংলিশে একটা সেন্টেন্স যখন আমি লিখবো, শুরু করব, তখন কেউ তো একজন কথাটা বলবে, কেউ তো একজন লিখবে। ইট ক্যান বি আই, উই, ইউ, হি, শি, দে, ইট, রানা। সো আফটার দ্য সাবজেক্ট ইউ নিড টু ইউজ ভার্ব। After the subject you need to use verb, and when you change the formation of verb, your sentence will be automatically changed. Okay, so I have already mentioned you that every verb has 5 forms. So basically we have to know about the 3 forms of verb: present form, past form, and past participle form. Present form is called V1, past form is called V2, and past participle form is called V3. There is no future form of verb, but if you want to make this sentence in the sense of future, you have to add shall or will before main verb, before the present form of verb. So here you can see write. write মানে লেখা, sing মানে গাওয়া, watch মানে দেখা, know মানে জানা, play মানে খেলা, drive মানে চালানো, draw মানে আঁকা, eat মানে খাওয়া, go মানে যাওয়া। এই প্রত্যেকটা ভার্বের এখানে আমার পাস্ট ফর্ম লেখা আছে। এই জিনিসটা আপনাকে জানতে হবে, ভার্বের পাস্ট ফর্ম। এইটা আমি এই জন্য বলছি যে এইখানে যে ভার্বের ফর্ম গুলো আছে এগুলো খাতায় উঠায় ফেলবেন, কারণ আপনি যদি ভার্বের পাস্ট ফর্ম না জানেন, আপনি অতীতে কথা কিভাবে বলবেন, পাস্ট টেন্সে আপনি কিভাবে কথা বলবেন। হ্যাঁ, যেমন এই যে ড্র মানে আঁকা, এর পাস্ট ফর্ম হচ্ছে ড্রিউ। এই জিনিসটাই যদি আপনি না জানেন, এর পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হচ্ছে ড্রন। এটা হচ্ছে পারফেক্ট টেন্সে ব্যবহার হয়, আমি দেখাবো সেগুলো পরে। তো মনে করেন আমি ছবি আঁকি, আপনাকে জাস্ট বলতে হবে আই ড্র আ পিকচার, আই ড্র আ পিকচার। আমি ছবি এঁকেছিলাম, আপনাকে বলতে হবে আই ড্রিউ আ পিকচার, আই ড্রিউ আ পিকচার। আমি ছবি এঁকেছি, তখন বলতে আই হ্যাভ ড্রন আ পিকচার। এই তিনটা ফর্মই হয়, কিন্তু আগে ভালোভাবে বোঝেন, ভার্বের এই তিনটা ফর্ম হয়। আর ফিউচারে কথা বলতে গেলে এই যে প্রেজেন্ট ফর্ম, এর আগে একটা উইল বা শ্যাল বসাতে হয়। আই উইল ড্র আ পিকচার, আমি ছবি আঁকবো। তো তার মানে একটু বোঝার ট্রাই করেন, আপনি যখন ভার্বের এই প্রেজেন্ট ফর্ম গুলো লিখবেন, কথাগুলো কিসে হবে, প্রেজেন্ট সিম্পল বা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট। এর ডেফিনেশনটা কি বা সেন্সটা কি, কোন একটা কাজ রেগুলার ওয়েতে হয়, অ্যাজ ইউজুয়াল ঘটে, প্রতিদিন হয়, তাকে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স বলে। এখানে দেখেন লাস্টে অবজেক্ট আছে, এই অবজেক্ট গুলো অটোমেটিক্যালি চলে আসে। দেখেন, আপনি যদি বলেন আই রাইট আ লেটার, আমি একটা চিঠি লিখি, লিখি। উই সিং আ সং, আমরা গান গাই। ইউ ওয়াচ টিভি, তুমি টিভি দেখো।
হি নোজ হিম, সে তাকে চেনে। শি প্লেস ফুটবল, সে ফুটবল খেলে। দে ড্রাইভ আ কার, তারা গাড়ি চালায়। রানা ইটস রাইস, রানা ভাত খায়। রানা গোস টু ইউনিভার্সিটি, রানা ইউনিভার্সিটিতে যায়। তার মানে আপনি যখন একটা বিষয়ের উপর কথা বলবেন, একটা টপিকের উপর কথা বলবেন, তখন আপনাকে কি করতে হবে? আপনাকে বিভিন্ন সেন্সে, বিভিন্ন ওয়েতে, বিভিন্ন ভাবে একটা কথাকে বলতে হবে। তো এই যে প্রেজেন্ট ফর্মের ভার্ব গুলো যখন আপনি ইউজ করছেন, তখন কথাটা হচ্ছে একটা স্টেবল পজিশনে থাকছে, মানে ইন জেনারেল কথা। আমি খাই, যাই, করি, খেলি, আসি, বসি, লিখি, পড়ি, মানে এই কাজটা আমার অ্যাজ ইউজুয়াল হয়, প্রতিদিন করা হয়, রেগুলার ওয়েতে আমার চলে। এইটাকে বলা হয় প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসে। আমি চিঠি লিখি মানে এরকম না যে আমি এখন লিখতেছি বা লিখেছি বা লিখেছিলাম বা লিখবো, জাস্ট লিখি, মানে লেখাটা আমার একটা কাজ, আমার একটা অভ্যাস, আমি প্রতিদিন লিখে থাকি। আমি গান গাই মানে গান গাই, গাই মানে এখন গাচ্ছি এরকম না, প্রেজেন্ট বলছি বাট এখন গাচ্ছি এরকম না, গাই মানে আমি প্রতিদিন গাই, নিত্য নৈমিত্তিক গান গাওয়াটা আমার একটা হ্যাবিট, জাস্ট সাবজেক্টের পর এই ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম। তুমি টিভি দেখো, মানে টিভি দেখাটা তোমার একটা হ্যাবিট, একটা অভ্যাস, প্রতিদিন টিভি দেখো। কিন্তু আমি যখন বলছি আই রোট আ লেটার, এর বাংলা অর্থ যে আমি চিঠি লিখেছিলাম। এই দেখেন, এই যে পাস্ট সিম্পল, এটা পাস্ট ফর্মের ভার্ব। আপনি যখন এটা ব্যবহার করছেন, এর ডেফিনেশন হচ্ছে কোন একটা কাজ হয়ে গেছে, তার কোনো ফল নেই, তার কোনো রিয়েকশন নেই। বাংলা ক্রিয়াপদের শেষে ল বা লাম থাকে। আমি করেছিলাম, গিয়েছিলাম, খেয়েছিলাম, এসেছিলাম, লিখেছিলাম, পড়েছিলাম, দিয়েছিলাম, নিয়েছিলাম, এটাকে পাস্ট ইনডিফিনিট বা পাস্ট সিম্পল টেন্স বলে। আই রোট আ লেটার, আমি চিঠি লিখেছিলাম। উই স্যাং আ সং, সিং এর পাস্ট ফর্ম স্যাং। উই সিং আ সং, আমরা গান গাই। উই স্যাং আ সং, আমরা গান গেয়েছিলাম। ইউ ওয়াচ টিভি, তুমি টিভি দেখো। ইউ ওয়াচ টিভি, তুমি টিভি দেখেছিলে। হি নোজ হিম, সে তাকে চেনে। হি নিউ হিম, সে তাকে চিনেছিল। হ্যাঁ, শি প্লেস ফুটবল, সে ফুটবল খেলে। শি প্লেড ফুটবল, সে ফুটবল খেলেছিল। দে ড্রাইভ আ কার, তারা গাড়ি চালায়। দে ড্রোভ আ কার, তারা গাড়ি চালিয়েছিল। তো এই যে জায়গাটা, এই যে বিষয়টা, এটা আপনাকে বুঝতে হবে। এই যে রাইটের পাস্ট ফর্ম রোড, সিং এর পাস্ট ফর্ম স্যাং, ওয়াশ এর পাস্ট ফর্ম ওয়াস্ট, নো এর পাস্ট ফর্ম নিউ, প্লে এর পাস্ট ফর্ম প্লেড, ড্রাইভ এর পাস্ট ফর্ম ড্রোভ, ড্র এর পাস্ট ফর্ম ড্রিউ, ইট এর পাস্ট ফর্ম এট, গো এর পাস্ট ফর্ম ওয়েন্ট। এই যে ভার্বগুলো হয়তো আপনার পরিচিত থাকতে পারে, আপনি এর পাস্ট ফর্ম জানতে পারেন, বাট হাজারো ভার্ব আছে যার অর্থ বা যার পাস্ট ফর্ম আপনি জানেন না। তো সেইটা জানতে হবে। এইটা জানার জন্য আমি কি বলছি, এইখানে যে ভার্বগুলো আছে আপনি অ্যাটলিস্ট এই ভার্বগুলোকে খাতায় তুলে এদের ফর্মগুলো একটু লিখে ফেলেন, এর বাইরে আর কোনো কিছু লাগবে না, এগুলো জানলেই হবে। এরপরে কি, ফিউচার সিম্পল বা V1, দেখেন এই যে ফিউচার সিম্পল মানে ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স, ফিউচারে কথা বলতে হবে, ভবিষ্যতে, যে আমি লিখবো, আমি গাইবো, সে খাবে, সে আসবে, সে যাবে, সে পড়বে, সে করবে, এই থাকে বাংলা ক্রিয়াপদে। এটা করতে গেলে সাবজেক্টের পর শ্যাল বা উইল বসাতে হয়। তো ফার্স্ট পার্সনের সাথে শ্যাল বসে। ফার্স্ট পার্সন মানে হচ্ছে কি, ফার্স্ট পার্সন মানে হচ্ছে, মনে করেন তিন প্রকার পার্সন আছে ইংলিশে, আই এবং উই এটাকে ফার্স্ট পার্সন বলে, ইউ এটাকে সেকেন্ড পার্সন বলে, হি, সি, ইট বা দে এগুলোকে থার্ড পার্সন বলে। তো যদি দেখেন কোন সেন্টেন্সের সাবজেক্ট ফার্স্ট পার্সন হয়, অর্থাৎ আই এবং উই, এদের সাথে শ্যাল বসে, বাকি সব জায়গাতেই উইল বসে, বাকি সব জায়গাতেই উইল বসে। কিন্তু শ্যালকে কখনো ইউ এর সাথে, হি এর সাথে, সি এর সাথে কিন্তু লেখা যায় না। কিন্তু উইলকে এই আবার ফার্স্ট পার্সনের সঙ্গেও লেখা যায়, মানে উইলকে যে কোনো পার্সনের সঙ্গে লেখা যায় অ্যাকর্ডিং টু মডার্ন ইংলিশ গ্রামার। তো এই জন্য ইট উইল বি বেটার ইফ উই ইউজ উইল ইনস্টেড অফ শ্যাল ইন অল দ্য প্লেসেস। সকল জায়গায় যদি আপনি উইলের ব্যবহার করেন শ্যালের পরিবর্তে, সেটা সব থেকে ভালো হয়, তাহলে কোনো কনফিউশন থাকে না। যেমন আই উইল রাইট এ লেটার, আমি চিঠি লিখবো, যদি তিনটা করে বলি খেয়াল করেন, একটা কাজ প্রেজেন্ট সিম্পল বা বিয়ন মানে অ্যাজ ইউজুয়াল হয়, প্রতিদিন ঘটে। পাস্ট সিম্পল মানে হয়ে গেছে। ফিউচার সিম্পল মানে হবে। আপনি যদি বলেন আই রাইট এ লেটার, আমি একটা চিঠি লিখি। আই রোট এ লেটার, আমি চিঠি লিখেছিলাম। আই উইল রাইট এ লেটার, আমি চিঠি লিখবো। আপনি যদি বলেন আই সিং আ সং, আমরা গান গাই। আই স্যাং আ সং, আমরা গান গেয়েছিলাম। আই উইল সিং আ সং, আমরা গান গাইবো। আপনি যদি বলেন ইউ ওয়াচ টিভি, তুমি টিভি দেখো। ইউ ওয়াচ টিভি, তুমি টিভি দেখেছিলে, একটা কাজ হয়ে গেছে। ইউ উইল ওয়াচ টিভি,
তুমি টিভি দেখবে। হি নোজ হিম, সে তাকে চেনে। হি নিউ হিম, সে তাকে চিনতো। হি উইল নো হিম, সে তাকে চিনবে। শি প্লেস ফুটবল, সে ফুটবল খেলে। খেলে মানে একদম খেলাটা তার একটা হ্যাবিট, একটা অভ্যাস, প্রতিদিন খেলে থাকে। শি প্লেড ফুটবল, সে ফুটবল খেলেছিল। শি উইল প্লে ফুটবল, সে ফুটবল খেলবে। সবাই কি তিনটা সেন্স বুঝতে পারছেন? আগে এই তিনটা ইনডিফিনিট টেন্স আগে আপনারা বোঝেন। একটা কাজ হয়, একটা কাজ হয়ে গেছে, আর একটা কাজ হবে। জাস্ট তিনটা সেন্স বুঝতে পারছেন? সাবজেক্টের পরে এই ভার্বের প্রেজেন্ট Right. ফর্ম বসালে কাজটা রেগুলার হইতে হয়, পাস্ট ফর্ম বসালে হয়ে গেছে, ফিউচার ফর্ম বসালে হবে। ফিউচার মানে উইলের পরে এই প্রেজেন্ট ফর্মগুলো, এই প্রেজেন্ট ফর্মগুলো উইলের পরে বসাতে হবে। তো এই প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স আরেকটা কথা আছে, সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয়, অর্থাৎ এই যে হি, শি, ইট অথবা এই যে রানা, যে কোনো সিঙ্গেল নেম, এই তিনটা হি, শি, ইট অথবা রানা, এইটা যদি সাবজেক্ট হয়, তাহলে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের ক্ষেত্রে ভার্বের সাথে এই এস বা ইএস যুক্ত হয়। যেমন আপনি যদি বলেন আই রাইট এ লেটার, আমি চিঠি লিখি, হি থাকলে আপনাকে বলতে হবে হি রাইটস এ লেটার। আপনি যদি বলেন উই প্লে ফুটবল, আমরা ফুটবল খেলি, সি থাকলে বলতে হবে শি প্লেস ফুটবল, সে ফুটবল খেলে। অর্থ একই, অর্থের কোনো চেঞ্জ নেই। বাট এই হি, শি, ইট বা রানা সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে অনলি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে ভার্বের সঙ্গে এস অথবা ইএস বসাতে হয়। এ দেখেন এখানে লেখা আছে, যদি সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় ভার্বের সাথে এস বা ইএস হবে। কোথায়? শুধুমাত্র প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে, আর কোথাও না। সবাই কি এই সেন্সটা বা এই টেবিলটা বুঝতে পারছেন? অর্থটা বুঝতে পারছেন? বিষয়গুলো বুঝতে পারছেন? তিনটা ইনডিফিনিট টেন্স কেমন? হুম, Sir, yes, sir. এই দেখেন, Present simple V1 হচ্ছে আর future simple ও V1 হচ্ছে, এটা কেন? হ্যাঁ ফিউচার সিম্পলেও ভি ওয়ান হবে, জাস্ট এর আগে একটা উইল যুক্ত থাকবে, উইল আর কিছুই না। উইল প্লাস ভি ওয়ান, উইল প্লাস ভি ওয়ান, এই উইল দ্বারাই ভবিষ্যতের কাজ বোঝাবে। এটা শুধু ফিউচার না, সমস্ত মডাল অক্সিলারির সাথেই এই ভি ওয়ান বসে। ক্যান, কুড, মে, মাইট, শ্যাল, শুড, উইল, উড, মাস্ট, নিড টু, ডেয়ার টু, হ্যাভ টু, হ্যাজ টু, হ্যাড টু, এদের পরে এই ভি ওয়ান বসবে। বুঝতে পারছেন? সমস্ত মডাল ভার্বের পরেও এই ভি ওয়ানটা বসে। তো দেখেন, আই ওয়াচ টিভি, আমি টিভি দেখি। এই দেখেন জাস্ট ভার্বের, হুম, বলেন। সিঙ্গুলার সিম্পল নাম্বার Past, সিঙ্গুলার বি টু হুম, ওইটা কিভাবে বসে ওই যে এটা মুখস্থ করতে হবে, এটা মুখস্থ করতে হবে। আপনাকে জানতে হবে এটা, যে রাইটের পাস্ট ফর্ম রোট, সিং এর পাস্ট ফর্ম স্যাং। এই জন্য তো বলছি যে এই ফর্মগুলো লিখতে হবে। ওইটার বসানোর কোনো নিয়ম নাই, মুখস্থ করতে হবে ভার্বের ফর্মগুলো। কথা বুঝতে পারছেন কি বলছি? এই যে মনে করেন ইট মানে খাওয়া, আপনি যদি বলেন আই ইট রাইস, আমি ভাত খাই, আর এর পাস্ট ফর্ম হচ্ছে এট, এইটা আপনাকে জানতে হবে, মুখস্থ করতে হবে, পড়তে হবে। আপনি যদি বলেন আই এট রাইস, এর মানে হয় আমি ভাত খেয়েছিলাম। এগুলো হয়ে যায়, এগুলো নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু না। এগুলো একটা দুইটা পড়তে পড়তে বাকিগুলো অটোমেটিক্যালি আয়ত্তে এসে যায়, হয়ে যায়। এগুলো পারবেন, একটু চর্চা করেন, দেখেন পারবেন। দেখেন, আই ওয়াচ টিভি, আমি টিভি দেখি। আই ওয়াচ টিভি, আমি টিভি দেখেছিলাম। আই উইল ওয়াচ টিভি, আমি টিভি দেখব। আই ড্রাইভ আ কার, আমি গাড়ি চালাই। আই ড্রোভ আ কার, আমি গাড়ি চালিয়েছিলাম। আই উইল ড্রাইভ আ কার, আমি গাড়ি চালাবো। এখন দেখেন, সেন্টেন্স কিন্তু আমাদের শুধু লিখলেই হবে না, আমাদের এগুলোকে নেগেটিভ করতে হবে, আবার ইন্ট্রোগেটিভ করতে হবে, নেগেটিভ ইন্ট্রোগেটিভ করতে হবে। তো সবগুলোই আমরা করব। তার আগে আমি আপনাদের একটা কথা বলি, আপনাদের আমি ফ্রি ক্লাসেও দেখাইছিলাম, একটা প্রেজেন্টেশন দেওয়ার কথা বলছিলাম, কারো মনে আছে কিনা? এই তিনটা ইনডিফিনিট টেন্স ব্যবহার করে দেখেন, আমরা যেটা শিখবো সেটারই প্র্যাকটিক্যাল ব্যবহার আমরা সাথে সাথে শিখে নিব। তাহলে আমাদের খুব ভালো হবে বিষয়গুলো বুঝতে। আমার কথা বুঝতে পারছেন আমি কি বলছি? প্র্যাকটিক্যাল ব্যবহারটা আমাদের শিখতে হবে। যেমন আমি আপনাদের এটা বলছিলাম, এবং এটা আপনারা আমাকে নেক্সট ক্লাসে করে দিবেন, একদিনে তো টেন্সের বা সবকিছু শেষ হবে না। তো আমি আরেকবার দেখাই দিচ্ছি, এটা আপনারা সবাই নেক্সট ক্লাসে করবেন, কিন্তু আমাকে দিবেন, কারণ কথা বলতে হবে, এটা একটা ল্যাঙ্গুয়েজ, একটা ভাষা। সো ইংলিশে কথা বলতে গেলে আপনি যে আমার ক্লাসে আসছেন, আপনি টাকা দিয়ে কোর্স করছেন, টাকা দিচ্ছেন, সময় দিচ্ছেন, চলে যাচ্ছেন, এরকম না। আপনার মুখ থেকে কথা বের করতে হবে, একটা ভাষা শিখছেন। এটা সায়েন্সের ক্লাস না,
ম্যাথের ক্লাস না যে আপনি ব্রেনে আইডিয়া নিয়ে নিলেন, বুঝতে পারলেন, আবার পরের দিন ক্লাসে আসলেন। আপনাকে তো কথা বলতে হবে, কথা বের করতে হবে, ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাস। এই জন্য যেটাই করব আমরা, যেটাই পড়বো সেটা প্র্যাকটিক্যালি দেখবো। দেখেন এই যে স্পিক অ্যাবাউট ইউর ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস, আমি যদি আপনাকে এই টপিকটার উপর কথা বলতে বলি, প্লিজ স্পিক অ্যাবাউট ইউর ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস। আপনি প্রতিদিন কি করেন, আপনার আহ, প্রতিদিনের কাজগুলো কি। তো আপনি যখন আপনার রেগুলার হ্যাবিট বলবেন, প্রতিদিনের কাজ বলবেন, মানে আপনি একটা কাজ করেন, অ্যাজ ইউজুয়াল করেন, তখন কিন্তু আপনাকে অবশ্যই কি করতে হবে, এই ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম ব্যবহার করতে হবে। ভার্বের ফর্মের দিকে খেয়াল রাখবেন। এই দেখেন, যখন আপনি একটা টপিকের উপর স্পিচ দিবেন, প্রেজেন্টেশন দিবেন, তখন আপনাকে খেয়াল করেন, প্রথমে এরকম একটা গ্রিটিংস দিবেন, এই যে আসসালামু আলাইকুম, গুড আফটারনুন ইউ অল, আই এম ড্যাশ বিফোর ইউ। সো হিয়ার ইউ ক্যান ইউজ ইউর নেম অর এনি কাইন্ডস অফ নেম। ফর এক্সাম্পল, আমি এখানে লিখলাম যে আই এম, একটু ওয়েট করেন, ওকে। সো আমি এখানে লিখলাম যে আই এম সাকিব। খেয়াল করেন, আই এম সাকিব বিফোর ইউ, আমি সাকিব আপনাদের সামনে। আই এম রিয়েলি গ্ল্যাড টু শেয়ার মাই ফিলিংস, আমি সত্যি আনন্দিত আমার অনুভূতিটা ব্যক্ত করতে পেরে। এবার দেখেন, আই উইল ট্রাই টু সে সামথিং অ্যাবাউট মাই ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস, আমি আমার প্রতিদিনের কাজকর্ম সম্পর্কে কিছু বলার চেষ্টা করব। এখানে এই যে উইল ট্রাই, ট্রাই মানে চেষ্টা করা, উইল ট্রাই চেষ্টা করব, এরকম হয়ে যায়। দেখেন এই যে ফিউচার টেন্স, জাস্ট এই সাবজেক্ট আই, ভার্ব, ভার্বের দিকে খেয়াল করে টেন্সটা যদি ধরতে পারেন, যে কোনো সেন্টেন্সের অ্যাকচুয়াল অর্থ আপনি বের করতে পারবেন। এবার দেখেন এই যে আই গেট, সাবজেক্টের পর ভার্ব, আই গেট আপ আর্লি ইন দ্য মর্নিং এভরিডে, আমি প্রতিদিন খুব সকালে ঘুম থেকে উঠি। দেন ইউ ক্যান সে দ্যাট, আমি আপনাদের বলছিলাম আই ব্রাশ মাই টিথ, আপনি মনে করেন এরকম একটা সেন্টেন্স লিখলেন, আমি আমার দাঁত ব্রাশ করি, দেন আই ব্রাশ মাই টিথ, দেন আই ওয়াশ মাই ফেস, এই জায়গাটাতে আপনি লেখেন এইভাবে যে আই ওয়াশ, ওকে, I wash my face, আমি আমার মুখ ধুই, and dash ablution for fajr prayer, ablution মানে উযু করা, and you can say that take ablution, এবং উযু করি, take, জাস্ট ভার্বের পাস্ট প্রেজেন্ট ফর্ম, I take ablution for fajr prayer। তাহলে আমার এখানে ভার্ব কোনটা, দেখেন আমি এই ভার্ব গুলো ইয়েলো কালার দিয়ে হাইলাইট করছি। I take ablution for fajr prayer, after that I do some exercise, you can use here I do, আমি কিছু ব্যায়াম করি, দেন আই রিফ্রেশ মাই সেলফ, দেখেন এই জায়গাটাতে আপনি বলতে পারেন দেন আই রিফ্রেশ মাই সেলফ, তারপর আমি নিজেকে রিফ্রেশ করি, আমি ব্যায়াম করি। এবার দেখেন দেন আই টেক মাই ব্রেকফাস্ট, তারপর আমি আমার ব্রেকফাস্ট করি, দেন আই গেট রেডি টু গো টু অফিস, তারপর আমি রেডি হই অফিসে যাওয়ার জন্য, আই গেট রেডি, দেন আই স্টার্ট ডুইং মাই ওয়ার্ক, তারপর আমি আমার কাজ শুরু করি, আই স্টার্ট, শুরু করা। এরপর আপনি কি বলতে পারেন, দেন আই টেক মাই লাঞ্চ I take my lunch at, you can say that 2 p.m. I take my lunch at 2 p.m. আমি দুইটায় আমার লাঞ্চ করি, আমি দুইটায় আমার লাঞ্চ করি। এরপর আপনি বলতে পারেন after that I come back from office at, I come back from office at, you can say that 5 p.m. I come back from office at 5 p.m. Then you can also say that after that I spend, এগুলো আমি আগে আপনাদের সঙ্গে বলছি, sometimes with my family, তারপর আমি আমার পরিবারের সাথে কিছু সময় কাটাই, then I watch TV for an hour, on hour, আমি 1 ঘন্টার জন্য টিভি দেখি, then you can say that I learn English for an hour or for a while, কিছু সময়ের জন্য, এরকম আপনি বলতে পারেন। হ্যাঁ, I learn English for a while, and after that I take my dinner at, I take my dinner at, you can say that 10 p.m. আমি 10টায় আমার ডিনার করি, then
I go to bed for sleeping I go to bed for sleeping at 11 p.m. আমি 11টায় ঘুমানোর জন্য বেডে যাই। সো দ্যাট ইজ মাই ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস। তো এখানে আপনি যদি প্রত্যেকটা ভার্বের দিকে খেয়াল করেন, ভার্ব কোথায় থাকে? একদমই সাবজেক্টের পর। এই গেট আপ, ব্রাশ, ওয়াশ, টেক, রিফ্রেশ, এই যে টেক, স্টার্ট, এই যে টেকটা, এইগুলো হচ্ছে ভার্ব। এবং এখানে আমি ভার্বের কোন ফর্মটা বসিয়েছি? ভার্বে প্রেজেন্ট ফর্ম বসিয়েছি। দেখেন, এই যে আই স্পেন্ড সাম টাইম উইথ মাই ফ্যামিলি, আই ওয়াচ টিভি ফর সাম আওয়ার, ফর 1 আওয়ার। আমি এখানে জাস্ট ভার্বের প্রত্যেকটা ভার্বের কিন্তু আমি প্রেজেন্ট ফর্ম বসিয়েছি। দেখেন, এই যে আফটার দ্যাট আই টেক মাই ডিনার, আই গো টু বেড। হ্যাঁ, তো এই ভার্বটা প্রেজেন্ট ফর্ম বসানোর ফলে আমার কি হয়েছে? আমি প্রতিদিন কি করি, আমার প্রতিদিনের কাজ কি, সেইটা আমি বর্ণনা করলাম। সো দ্যাটস অল অ্যাবাউট মাই ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস। এখন আপনাকে যদি কেউ প্রশ্ন করে, আমি এটা আপনাদের বারবার বলছিলাম, এটা আপনারা পারলে একটু স্ক্রিনশট দেন। আপনাকে এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে যে আপনি গতকাল সারাদিন কি করেছিলেন, আপনার গতকালকে সারাদিনের কাজ কি ছিল, হোয়াট ওয়াজ ইউর ইয়েস্টারডে অ্যাক্টিভিটিস, যদি আমি এরকম বলি, হোয়াট ওয়াজ ইউর ইয়েস্টারডে অ্যাক্টিভিটিস, আপনার গতকালকে সারাদিনের কাজ কি ছিল, আপনি গতকাল সারাদিন কি করেছিলেন। অথবা আমি যদি বলি, হোয়াট ডিড ইউ ডু ইয়েস্টারডে, হোয়াট ডিড ইউ ডু ইয়েস্টারডে, এরকম যদি একটা সেন্টেন্স আমি আপনাকে বলি। এখন খেয়াল করেন, এইটা বলতে গেলে আপনাকে কি করতে হবে? এই যে ইয়েলো কালার দিয়ে যে ভার্ব গুলোকে আমি হাইলাইট করছি না, এই ভার্ব গুলোকে পাস্ট ফর্মে দিতে হবে। পাস্ট ফর্মে। কোন ফর্মে? পাস্ট ফর্মে। মানে আমি যদি জাস্ট এই বডি পার্টটা আমি সরাই নেই, খেয়াল করেন, আমি আপনাকে একটু বলি, বোঝার ট্রাই করেন, খুব ভালোভাবে বুঝবেন। কিন্তু দেখেন, এই গেট আপের জায়গায় আপনি যদি বলেন আই গট আপ, গেট এর পাস্ট ফর্ম হচ্ছে গট। এই ফর্মটা আপনাকে জানতে হবে, এইটা জানতে হবে আপনাকে পড়ে, মুখস্থ করে, চর্চা করে। ঠিক আছে? আই গট আপ আর্লি ইন দ্য মর্নিং এভরিডে। এই এভরিডে জায়গায় আপনি এখানে এই ইয়েস্টারডে লিখেন, যে এর বাংলা অর্থ কি দাঁড়াচ্ছে তাহলে? আমি গতকাল খুব সকালে ঘুম থেকে উঠেছিলাম। আমি গতকাল খুব সকালে ঘুম থেকে উঠেছিলাম। দেন আই ব্রাশড মাই টিথ। তারপর আমি আমার দাঁত ব্রাশ করেছিলাম, ব্রাশের সাথে ইডি। আর দেন আই ওয়াশড মাই ফেস, এই ওয়াশের সাথে ইডি। তারপর আমি আমার মুখ ধুয়েছিলাম। অ্যান্ড টেকের জায়গায় আপনি লিখবেন কি? টেকের পাস্ট ফর্ম হচ্ছে টুক। দেন আই টুক মাই অ্যাবলিউশন, তারপর আমি উজু করেছিলাম, আই টুক অ্যাবলিউশন ফর ফজর প্রেয়ার। এই ডু এর পাস্ট ফর্ম হচ্ছে ডিড। দেন আই ডিড সাম এক্সারসাইজ, তারপর আমি কিছু ব্যায়াম করেছিলাম। দেন আই রিফ্রেশড মাই সেলফ, এই রিফ্রেশ এর পাস্ট ফর্ম হচ্ছে রিফ্রেশড। দেন আই রিফ্রেশড মাই সেলফ। দেন আই টুক মাই ব্রেকফাস্ট, এই টেকের জায়গায় এর পাস্ট ফর্ম হচ্ছে টুক, অ্যান্ড আই টুক মাই ব্রেকফাস্ট, এবং আমি আমার ব্রেকফাস্ট করেছিলাম। দেন আই গেট রেডি, তারপর আমি রেডি হয়েছিলাম। হ্যাঁ, দেন আই গেট রেডি টু গো টু অফিস এট 9 AM। দেন আই স্টার্টেড ডুইং মাই ওয়ার্ক, এই স্টার্টেড জায়গায় এর পাস্ট ফর্ম কি? স্টার্টেড, তারপর আমি কাজ শুরু করেছিলাম। দেন আই টেক এর পাস্ট ফর্ম হচ্ছে টুক। দেন আই টুক মাই লাঞ্চ, তারপর আমি আমার লাঞ্চ করেছিলাম। টেক এর পাস্ট ফর্ম করেছিলাম। এইখানে আই টেক মাই লাঞ্চ মানে কি? আমি লাঞ্চ করি, জাস্ট প্রতিদিন আমি এই টাইমে লাঞ্চ করি। আর এই টেকের জায়গায় যখন আমি টুক বলছি, আমি লাঞ্চ করেছিলাম। এই কামের পাস্ট ফর্ম হচ্ছে কেম, CAME। দেন আই কেম ব্যাক ফ্রম অফিস এট 5 PM, 5টায় বাড়ি ফিরেছিলাম। এই স্পেন্ড এর পাস্ট ফর্ম হচ্ছে স্পেন্ড। আফটার দ্যাট আই স্পেন্ড সাম টাইম উইথ মাই ফ্যামিলি। Then I was এর past form হচ্ছে watched, ED. Then I watched TV for 1 hour. Then I learned English for 1 hour. Learn তো হয়, T ও দেওয়া যায়, ED ও দেওয়া যায়, for a while. Then এইখানে টেকের জায়গায় আপনি কি বলবেন? took. Then I took my dinner. আমি আমার ডিনার করেছিলাম 10টায়। Then I go. এই গো এর পাস্ট ফর্ম হচ্ছে ওয়েন্ট। এই ভার্বের ফর্ম মেইনলি জানতে হবে। আই ওয়েন্ট টু বেড ফর স্লিপিং এট 11 PM। আমি 11টায় ঘুমাতে গিয়েছিলাম। ঠিক আছে? তার মানে আমি এই জায়গাটাতে কি করলাম? এই যে দেখেন, স্কাই কালার দিয়ে যেগুলো হাইলাইট করছি, আমি গতকাল সারাদিন কি করেছিলাম, আমার গতকালকের সারাদিনের কাজ
কি ছিল, হোয়াট ওয়াজ মাই ইয়েস্টারডে অ্যাক্টিভিটিস। সবাই কি বুঝতে পারছেন কি করছি? আমার সব কিন্তু সেম থাকছে, পরিবর্তনটা কোথায় হচ্ছে? সেন্টেন্সের পরিবর্তন করতে গেলে, সেন্সের পরিবর্তন করতে গেলে, টেন্সের পরিবর্তন করতে গেলে আমার মূলত পরিবর্তন করতে হয় ভার্বের ফর্ম। ভার্বের ফর্মের পরিবর্তন করতে হয়। ভার্বের ফর্মের পরিবর্তনের উপর ডিপেন্ড করে আমার সম্পূর্ণ সেন্টেন্সের পরিবর্তন হয়ে যায়। সবাই কি বুঝছেন? হুম, জি স্যার। এটা একটা স্ক্রিনশট দেন। এবার যদি আমি ফিউচারে লিখি যে মনে করেন আপনি এখন আমার কাছে ক্লাস করছেন, আমি যদি বলি যে আপনি আগামীকাল সারাদিন কি করবেন, আপনার আগামীকালকে সারাদিনের কি কাজ কি হবে, হোয়াট উইল বি ইয়োর টুমরো অ্যাক্টিভিটিস। এটার পাস্ট ফর্ম কি ডেট? গট, গট, অথবা আমি এরকম ভাবে বলতে পারি হোয়াট আই উইল ইউ ডু। গেটের পাস্ট ফর্ম কি? গট। গেটের পাস্ট ফর্ম কি? গট। বলেন গট। আই গট রেডি হবে না স্যার এখানে? ও অফিস। না, এই ভার্বটার পরিবর্তন হয় না, এই গোটা কোনো মেইন ভার্ব না, মেইন ভার্ব অলওয়েজ সাবজেক্টের পরে থাকে। ও এই জায়গাটা আই গট হবে, হ্যাঁ হ্যাঁ, আই গট রেডি টু গো, এই গোটার কিন্তু পরিবর্তন হবে না, হ্যাঁ এটা হচ্ছে ইনফিনিটিভ যাওয়ার জন্য, আর এখানে গট হবে, এটা একটু ভুল হয়েছে, এটা গট হবে। এবার দেখেন, এবার আমি যদি কথাটা ফিউচারে বলতে চাই যে আমি গতকাল সারাদিন কি করেছিলাম, সরি আগামীকাল সারাদিন কি করব, মনে করেন, হ্যাঁ সেটা করতে গেলে আপনার কি করতে হবে? জাস্ট এই ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের আগে উইল যুক্ত করতে হবে। কি বলছিলাম? উইল কার আগে? পাস্ট ফর্ম না, প্রেজেন্ট ফর্মের আগে। যেমন এই যে আই উইল গেট আপ আর্লি ইন দ্য মর্নিং, আমি খুব সকালে ঘুম থেকে উঠবো, এখানে আপনি লিখে দেন যে টুমোরো। আই উইল গেট আপ আর্লি ইন দ্য মর্নিং টুমোরো। দেন এই যে আই ব্রাশের জায়গায় এই আই উইল ব্রাশ, জাস্ট আই উইল brush my teeth, then you can say that I wash, দেখেন এই যে জায়গাটা, then I will wash, এই I wash এর জায়গায় just I will wash my face, আমি আমার মুখ ধুবো, and আমি উজু করব, এটার অর্থ কি দাঁড়াচ্ছে? করব, আমি উজু করব, ক্লাস রেকর্ড দিয়ে দিব, পিডিএফ ফাইল দিয়ে দিব, খুব ভালোভাবে বিষয়গুলো কিন্তু দেখে কমপ্লিট করে ফেলবেন। দেন আই উইল ডু সাম এক্সারসাইজ, এবং এই প্রেজেন্টেশনটা আপনাদের দিতে হবে। তারপর আমি কিছু ব্যায়াম করব, দেন আই উইল রিফ্রেশ মাই সেলফ, তারপর আমি রিফ্রেশ হব, দেন আই উইল টেক মাই ব্রেকফাস্ট, তারপর আমি আমার ব্রেকফাস্ট করব, উইল টেক মাই ব্রেকফাস্ট, দেন আই উইল গেট রেডি, তারপর আমি রেডি হব, তারপর আমি রেডি হব টু গো টু অফিস, দেন আই উইল স্টার্ট ডুইং মাই ওয়ার্ক, তারপর আমি আমার কাজ শুরু করব, will start, I will start doing my work, then I will take my lunch, এখানে will take, তারপর আমি আমার লাঞ্চ করব, then I will come back from office, তারপর আমি অফিস থেকে বাড়ি ফিরবো, will come back, will come back, তারপর কি? তাহলে এগুলো কি? এগুলো হচ্ছে আমি করব। কি করছি আমি? ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের আগে একটা করে জাস্ট আমি উইল বসাচ্ছি, দেন আই উইল ওয়াচ টিভি ফর 1 hour, তারপর আমি 1 ঘন্টার জন্য টিভি দেখবো, দেন আই উইল লার্ন ইংলিশ, এখানে লার্ন এর জায়গায় জাস্ট এখানে উইল লার্ন, আই উইল লার্ন ইংলিশ ফর আ ওয়াইল, আমি কিছুক্ষণের জন্য ইংরেজি শিখবো, দেন আই উইল টেক মাই ডিনার, তারপর আমি আমার ডিনার করব at 10 PM 10টায়, দেন আই উইল গো টু বেড, এখানে জাস্ট উইল গো, আমি ঘুমাতে যাব বেডে 11টায়। তো এটা আমার ফিউচার অ্যাক্টিভিটিস। তো এটাও একটু স্ক্রিনশট দেন প্লিজ, দিয়ে আপনারা এই 3টা সেন্সের অ্যাবাউট ইউর ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস প্রেজেন্টেশন রেডি করে রাখবেন। নেক্সট ক্লাসে আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করব, আপনারা এই যেটা লেখা আছে এরকম না, আপনি নিজে যে কাজগুলো করেন সারাদিন সেইভাবে জাস্ট সাবজেক্টের পরে সেই কাজের অর্থটা, সেই ভার্বটাকে আপনি জাস্ট এখানে বসাবেন, বসে একটু চেষ্টা করবেন, মানে ঠিক যেটাই আছে এরকম ভাবে না লিখে, লিখতে পারেন আপনি সমস্যা নেই, বাট এরকম ভাবে না লিখে চেষ্টা করবেন একটু নিজের কাজগুলো লেখার, যে আপনি নিজে প্রতিদিন কি করেন, নিজে কি করেছিলেন, আগামীকাল নিজে কি করবেন, এইটা একটু আপনি এই ফরম্যাটে তৈরি করে নেক্সট ক্লাসে আমি যার কাছে যেভাবে ধরবো সেইভাবেই আপনাকে কথা বলতে
বলতে হবে, কারো কাছে আমি ফিউচারেরটা বলতে পারি, প্রেজেন্টেরটা বলতে পারি, পাস্টেরটা বলতে পারি, বাট আপনাকে এটা প্র্যাকটিস করতে হবে, আপনাকে বলতে হবে। দেখেন, আপনাকে কথা বলতে হবে। আপনি যদি কথা না বলেন, আপনি যদি মুখে স্পিচ না আনেন, তাহলে তো পারবেন না। এটা একটা ভাষা, একটা ল্যাঙ্গুয়েজ। কথা বুঝতে পারছেন আমি কি বললাম? আগে এটা কমপ্লিট করি, স্যার তারপর আমরা কন্টিনিউয়াস, পারফেক্ট বা নেগেটিভ করা এগুলো আমরা শিখবো, বাট আগে এই জিনিসটা কমপ্লিট করতে হবে। ক্লিয়ার কথা? হুম। স্যার Okay, so that's all for today. See you tomorrow.